طلب کرتا ہوں اے آقا میرے آقا آپ اجازت دے دیں ہم لوگ کربلا جو ہے مدینہ سے مکہ پہنچ جائیں اور مکہ سے جو اب ہم کربلا پہنچ جائیں. اب آپ کو تصور میں کربلا لے کے چل رہا ہوں. کون کربلا ہے؟ اللہ اکبر. آؤ ذرا کل میں بیان کر رہا تھا حضرت عباس علمبردار آقا حسین کے چچے بھائی جتا ذات بھائی حضرت عباس کہ میں نے وفات تک میں بول گیا تھا. اللہ اکبر. اب یہ پورا اہل بیت کے کچھ نوجوان ساتھی یہ کے بعد دیگرے سبوں نے حسین کی محبت میں اسلام کی بچانے کے لیے حدود اللہ کی تحفظ کے لیے سارے لوگوں نے یہ کے بعد دیگرے اپنی گردن کو کٹا کر اسلام کی زندگی دی ہے, اسلام کو زندگی عطا فرمائی ہے. اب آؤ ذرا اب آقا عباس کی وفات ہو گئی لیکن اب تو وفات ہونے کے بعد میں اب صرف نینوا کے میدان میں کچھ خواتین اسلام پردہ پوش خاتون میری مائیں اور بہنیں ہیں. حضرت سکینہ ہیں, حضرت زین العابدین ہیں جن کی عمر 18 سال بتائی جا رہی ہے, حضرت علی اصغر ہیں جن کی عمر شریف صرف ابھی 6 برس 6 ماہ کے ہیں. اللہ اکبر. اور حضرت علی اکبر ہیں. یہ علی اکبر کون ہیں؟ یہ ہم شبیہ پیمبر ہیں, ہم شبیہ پیمبر ہیں. نبی امام حسین کے بیٹے ہیں. اللہ اکبر. حضرت شہر بانو ہیں, حضرت زینب ہیں. اللہ اکبر. اب یہ اہل خیمہ والوں نے یہ کے بعد دیگرے سارے لوگ یہ کے بعد دیگرے اپنے گردن کو کٹا دیا اور اسلام پہ آنچ نہیں آنے دیا. لیکن آؤ ذرا اب باری آئی ہے حضرت عباس علمبردار کے بعد اب باری آ گئی شہزادے پیمبر کی, اب آ گئی امام حسین کے لخت جگر کی, اب باری آ گئی حضرت علی اکبر کی. یہ کون علی اکبر ہیں؟ یہ کون علی اکبر ہیں؟ یہ کس کے شہزادے ہیں؟ یہ کسی اور کے شہزادے نہیں ہیں بلکہ آقا حسین کے لخت جگر ہیں, فاطمہ کی جگر کے ٹکڑے ہیں, بابا علی کے پوتے ہیں. اللہ اکبر. یہ کون علی اکبر ہیں؟ 18 سال کی جوانی بتائی جا رہی ہے. اللہ اکبر. جب عباس کی وفات روح قدس دوسری سے پرواز کر گئی. اللہ اکبر. حضرت شبیہ پیمبر ہیں. یہ کون علی اکبر ہیں؟ یہ علی اکبر وہ ہیں اللہ اکبر جن کا چہرہ جب لوگوں نے دیکھا تو چہرہ جب لوگوں نے دیکھا تو کیا کہا؟ اللہ اکبر. یہ کون ہے؟ یہ تو ہم شکل نبی آ رہے ہیں, یہ ہم شکل نبی حاضر ہو رہے ہیں. جب کافروں نے دیکھا, یہ ویڈیو نے دیکھا, اللہ اکبر یہ کون نوجوان ہے؟ اس کا چہرہ تو حضرت علی اکبر نہیں لگ رہا ہے بلکہ اس کا چہرہ تو نبی کے جیسا ہے, اس کا چہرہ تو ہم شبیہ پیمبر کے جیسا ہے. اللہ اکبر. حضرت علی اکبر ہم خیمے میں بیٹھے ہوئے ہیں, سارا قبیلہ لٹ چکا ہے, سارے نوجوان اپنی گردن کو کٹا کر شہید ہو چکے ہیں لیکن اسلام پر ابھی آج آنے نہیں دیا ہے. آخری کڑی باقی ہے. اللہ اکبر. حضرت علی اکبر ہیں, بابا جان کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں, حسین کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے. اے میرے والد گرامی, اے ابو جان سنو, اے ابو جان سنو, اہل بیت کا قافلہ لٹ چکا ہے. حضرت امام مسلم شہید ہو چکے ہیں اور محمد شہید ہو چکے ہیں. حضرت عباس کے بازو کٹ گئے ہیں, حضرت قاسم کی جوانی لٹ گئی ہے. اللہ اکبر. سارے قبیلے والے اپنے گردن کو کٹا دیا ہے. اے ابو جان مجھے اب اجازت دے دیں, یہ مجھے اجازت دے دیں. یہ 3 دن کا بھوکا پیاسا اللہ اکبر یہ قافلہ اہل بیت نبوت کے گھر والے بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت علی اکبر اٹھتے ہیں, بابا جان کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں, عرض کرتے ہیں اے بابا جان آپ کو معلوم نہیں ہے یہ میری بہن سکینہ دیکھو بیٹھی ہوئی ہے, اس کی پیاس میں نڈھال کر دیا ہے. یہ میرا بھائی علی اصغر لیٹا ہوا ہے, اس کی آنکھیں اندر چلی گئی, چہرہ زرد ہو گیا. اے ابو جان اب مجھے اجازت دے دیں, میرا بھائی امام زین العابدین بیماری کی حالت میں 22 سال کی جوانی میں لیٹا ہوا ہے. اے ابو جان مجھے اجازت دے دیں, اب مجھے روکے مت, اب مجھے اجازت دے دیں. مجھے یہ میری بہن سکینہ کی پیاس دیکھا نہیں جاتا. یہ 3 دن کا بھوکا پیاسا قافلہ ہے. اللہ اکبر. کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت علی اکبر اپنے باپ سے کہہ رہے ہیں اے ابو جان میرے آقا مجھے اجازت طلب کر دیں, مجھے اجازت دے دیں, مجھے حکم دے دیں. میں نئے میدان میں
सफर कर जाओ और नहर फरात से एक मशकीज़े को पानी को लेकर चले आओ। अल्लाह अकबर। लेकिन आका हुसैन ने अपने शहजादे को गले से लगाया, आंखों में आंसू आ गए। इरशाद फरमाते हैं, अरे मेरे लफ्ज़ जिगर बेटे, तुम ही जो है इस मैदान में, इस खेमों में तुम ही तनहा बचे हो, बल्कि मैंने सारे जो है नौजवान को मैंने कटा दिया है, सबको अल्लाह की मोहब्बत में सबको कुर्बान कर दिया है। अरे मेरे लफ्ज़ जिगर, मेरे होते हुए तुम मैदानी कारज़ार में नहीं जा सकते, मेरे होते हुए तुम मैदानी कारज़ार में नहीं जा सकते। मेरे बेटे अकबर, मैं वहाँ भेज दूँ जहाँ मेरा भाई वापस नहीं आया है, मेरा भाई वहाँ मुस्लिम में नहीं आया है। अल्लाह अकबर। मेरे भाई के जो है बेटे भतीजे नहीं आए हैं, हजरत कासिम वहीं से नहीं आए हैं। मेरे लफ्ज़ जिगर में इजाजत नहीं देना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर। जब हजरत कासिम ने सुना तो कहा, अरे बाबा जान आपको मालूम नहीं है, अरे बाबा जान आपको मालूम नहीं है, ये खेमे की तरफ तुम नजर करता हो, ये कबीले की तरफ तुम नजर करता हो। अरे मेरे आका ने भूजान हुसैन सुना कि मेरा दिल पार पार हो जा रहा है, इनकी प्यास देखी नहीं जा रही है, इनकी मोहब्बत भूख देखा नहीं जा रहा है। अरे अब्बा हुसैन मुझे इजाजत तलब फरमा दें। अली अकबर का ये जुमला था और कहते हैं, अरे अब्बू जान, मेरे होते हुए आपके लख्ते जिगर को होते हुए आपको मैदान कारज़ार में आपको जाने की इजाजत नहीं है। अरे मेरे आका हुसैन, अल्लाह अकबर। हजरत अली अकबर कह रहे हैं अपने बाबा जान से, अल्लाह अकबर। बाप और बेटे की गुफ्तगू हो रही है। हजरत अली अकबर ने क्या कहा अपने बाप से, ऐ मेरे वालिद करामी हुसैन, ऐ नबी के नवासे सुनाओ, ऐ मेरे आका हुसैन, जब तक कासिम इस नैनवा के मैदान में रहेगा, इस खेमे में जब तक जिंदा रहेगा, मेरे माँ को कोई सता नहीं सकता, मेरे बहन को कोई सता नहीं सकता, ये काफिला लुट नहीं सकता। अब्बू जान आप इजाजत इनायत फरमा दें। अल्लाह अकबर। बोले इसरार कहा तो हजरत अली अकबर जाते हैं और हजरत ज़ैनब की गोद में बैठ जाते हैं, हजरत शहरबानो की गोद में बैठ जाते हैं, अपनी माँ की गोद में बैठ जाते हैं, आंखों में आंसू बह रहे हैं। इरशाद फरमाते, अम्मी जान बताओ, बाबा जान मुझे इजाजत नहीं दे रहे हैं, बाबा जान से तुम आरिज़ा पेश कर दो, मेरी जान से तुम कहो, अरे अम्मी जान तुम्हारी बात को बाबा जान रद्द नहीं करेंगे, अरे अम्मी जान रद्द है, अब्बू से आप अर्ज करें कि मुझे इजाजत दे दें। अल्लाह अकबर। सकीना आती है, सकीना आने के बाद में दामन को थामा, कहा, अरे भैया आप कहाँ जाने की बात कर रहे हो, वहाँ जा रहे हो जहाँ कासिम की जवानी लुटी है, अब्बास का बासु कलम हुआ है और मोहम्मद शहीद हुआ है, हजरत इमाम मुस्लिम की गर्दन शहीद हुई है। अल्लाह अकबर। वहाँ जाने की बात कर रहे हो। अल्लाह अकबर। इतना कहा तो हजरत अली अकबर ने कहा, अरे मेरी लाडली बहन सकीना तुझे मालूम नहीं है, तो जानती नहीं है, मैं आज 3 दिन का भूखा प्यासा मेरा काफिला है, देख तेरी जबान से थूक नहीं निकल रही है, तेरा जबान सूख गया है, तेरा गला खुश्क हो गया है, देख मेरा भाई अली असगर है 6 माह का प्यासा, माँ की दूध सूख गया है सीने मुबारक से, अब मेरे दिल ने फैसला नहीं किया। अरे अल्लाह अकबर। अरे सकीना सुनो, अगर मेरे रहते हुए मेरे भाई असगर की को निकल गई तो मैदान का जो है आखिर में जो आखिरी जो है मैदान हश्र में नाना जान हासिल होंगे और हासिल होने के बाद में कहेंगे, अरे अकबर तुम हमले शक्ल था तो हम पैगंबर था, बता जब मेरे नमाज से बेमुसीबत आई थी तो तूने जान बचा लिया था। ऐ सकीना, जब तक अली अकबर नबी का शहजादा नवाज़ हुसैन का बेटा जब तक जलाल पर इसका गला पर आखिरी सांस बाकी रहेगा, इस्लाम को आज नहीं आने, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, आज नहीं आने देगा। वो शेर खुदा के शेर ने ललकारा। अल्लाह अकबर। जब ये सारी बात कही, अम्मी जान के कदम नाज में गिर गए अली अकबर। अम्मी जान बाबा जान से कहो, अब्बू जान से आप इजाजत तलब कर लें। अल्लाह अकबर। इजाजत तलब करने के बाद आका हुसैन जब ये देख रहे हैं कि मेरा शहजादा फरियाद पे फरियाद कर रहा है, अब कौन शहजादा अली अकबर है। अल्लाह अकबर। हुसैन फरमाते हैं, ये मेरा वही अली अकबर है, इसकी लब जब खुलता था तो हुसैन हासिल कर देते थे, ये कदम से कदम मिलाता था, तुम्हें देखा
राख हो जाता था। ये कौन अली अकबर है? अल्लाह अकबर। आका हुसैन गले से लगाते हैं और कहते हैं अरे मेरे बेटे लश्ते जिगर अली अकबर सुना सुना, मैंने 55 से लेकर और 18 साल की जवानी तक, अरे मेरे बेटे बताओ तुमने कभी ऐसा सुना है, ऐसा देखा है, ऐसा मामला पेश आया है कि तू कहे और मैं हुसैन न माने, तो हुक्म दे हुसैन न माने, तू मांगे मैं अता न करूं, ऐसा कभी नहीं हुआ है। हजरत अली अकबर कहते हैं अरे बाबा जान आप सही कह रहे हैं, अली अकबर की जबान खुलती थी उससे पहले आप हाजिर खिदमत कर देते थे, जो चाहत होती थी मुझे मिल जाता था। लेकिन अरे बाबा जान आज आप इजाजत आप दे दे, अगर आप इजाजत नहीं देंगे तो ये अली अकबर मैदान कारज़ार में तन्हा में वापस नहीं जा सकता, मेरे होते हुए आप आगे नहीं बढ़ सकते। अल्लाह अकबर। दुनिया क्या कहेगी, बात होगी नहीं। आखिरकार में आका हुसैन इमाम हुसैन अपने शहजादे अली अकबर को हुक्म दे देते हैं जाओ मेरे लफ्ते जिगर जाओ जाओ, तेरा बाबा तुझे हुक्म देता है, इजाजत देता है। जाने के बाद में अल्लाह अहले बैत के आधार के घराने वाले सब जमा हो जाते हैं। जमा होने के बाद में हजरत इमाम हुसैन ने अपना इमामा सर पे हजरत अली अकबर के बाद था। अल्लाह को जुल्फ़िकार हैदरी को दिया और देने के बाद में कहा ऐ लफ्ते जिगर जरा करीब आओ, मेरे लाडले बेटे अली अकबर। हजरत अली अकबर सीने से लग जाते हैं। लगने के बाद में अल्लाह अकबर ये सारा घराना इस तरीके से सजा रहा है हजरत अली अकबर को। अल्लाह अकबर हुसैन ने गले से लगाया, सीने से लगाया, सर बांधी, पट्टा बांधा और जो है तलवार भी इमामा बांध दिया अपना और कहा जाओ मेरे लश्ते की जगह जाओ, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत फरमाए। अरे मेरे बेटे अली अकबर हम सब लोग साबिर हैं, सब्र करने वाले हैं, अल्लाह हमारे साथ है। अब अली अकबर का एक जुमला यहाँ समाप्त करते चले। हजरत अली अकबर फरमाते हैं ऐ बाबा जान ये बताओ ये हम पर हैं कि नहीं है, हमारा दिन सच्चा है कि नहीं सच्चा है, हमारे नबी सच्चे हैं कि नहीं सच्चे हैं, ऐ बाबा जान हम हक पर हैं कि नहीं है। आका हुसैन फरमाते मेरे लफ्ते जिगर तुमने आँख खोला तो हुसैन को देखा, तुमने आँख खोला तो हुसैन को देखा और आँख खोलने के बाद इतनी जवानी तक तुमने हजरत अली को देखा, हजरत हसन को देखा और मेरे भाई हजरत हसन को देखा, मेरी माँ फातिमा को तुमने देखा। आपको मालूम नहीं है तूने जब आँख खोला तो मुझको देखा और तेरे बाप हुसैन ने आँख खोला तो नबी को देखा, नबी को देखा। अरे बेटा तेरा बाप भी सच्चा है, तेरा भाई भी सच्चा है और तेरे नाना भी सच्चे हैं, तेरे जो है भाई भी सच्चे हैं, तेरी माँ सच्ची है। इतना कहने के बाद में आका हुसैन ने सीने से लगाया, इजाजत रुखसती फरमा दी। इजाजत रुखसती फरमाने के बाद में कहा आए मेरे लश्ते जिगर चलाओ, कबीले में चले जाओ, काफिले में चले जाओ और देखो तुम्हारी माँ टकटकी बांध कर देख रही है, हजरत शहर बानो देख रही है, हजरत सकीना देख रही है, हजरत ज़ैनब देख रही है और हजरत ज़ैनब देख रहे हैं। 6 माह का नन्ही अली असगर तेरा भाई देखा हुआ है, जाओ हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को बुखार की हालत शिद्दत सता रही है, जाओ मेरे लश्ते जिगर अब जो है कुंबे में चले जाओ। अब हजरत अली अकबर सलाम करने के बाद में इस कबीले में जाते हैं। अल्लाह अकबर उस कबीले में पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद खेमे में जाने के बाद भी अल्लाह अकबर शहरबानों की ममता तड़प गई, शहरबानों की ममता तड़प गई। शहरबानों ने कहा आए ज़ैनब सुनो, आए ज़ैनब हुसैन की बहन सुनो, इधर आओ, आज मेरे लाडले अली अकबर को दूल्हा बना दो, आज करबला में दूल्हा बना दो, सुरमा लगा दो और इनसे प्यार करो, ये मेरे लफ्ते जिगर है। शहरबानों ने आती है, हजरत ज़ैनब आती है, अर्ज करती है अल्लाह अकबर आए शहरबानों ठीक है, उनको सजाया गया, संवारा गया। अल्लाह अकबर शहरबानों जब ये देखा सकीना आती है, उनको कहती है अरे भैया आप कहाँ जा रहे हैं, आप वहाँ जा रहे हैं जहाँ कोई बचकर नहीं आया है। अली के शेर ने कहा अरे मेरी बहन सकीना घबराओ नहीं और घबराओ करीब अभी जो पानी लेकर आता हूँ। इतना कहा अल्लाह अकबर पूरा जो है पूरा कबीला पूरा खेमे के लोगों ने अल्लाह अकबर संवारा और सजा दिया। अब रुखसती कर दिया, रुखसती करने के बाद थोड़ी दूर हजरत अली अकबर जाते हैं। जाने के बाद उनकी माँ शहरबानो आवाज देती ऐ मेरे लफ्ते जिगर अली अकबर जरा करीब चले आओ बेटा, वापस लौट आओ, माँ के कलेजे से लग जाओ, माँ तुझे आखिरी सलाम कर दे। अरे मेरे लफ्ते जिगर माँ आखिरी तेरा सलाम कर ले और आखिरी बार तेरे चेहरे की ज़ियारत करना, पता नहीं देखूंगा कि क्यों वो
देखोगी नहीं देखोगी। अल्लाह अकबर। ये शहर बानो अपने लख्ते जिगर हजरत अली अकबर से कह रहे हैं। हजरत अली अकबर तब वापस पलटते हैं, पलटने के बाद में आते हैं माँ के सीने से लग जाते हैं। माँ ने पेशानी का बोसा दिया और गलीचे से लगाया और कहा, ऐ मेरे लख्ते जिगर बेटा अली अकबर, जाओ, अल्लाह तुम्हारे साथ है, अल्लाह हमारे साथ है, हम साबिरों के साथ अल्लाह है, हिम्मत नहीं हारना। ऐ मेरे बेटे अली अकबर, जाओ जाओ, तुम्हें अल्लाह हिफाजत फरमाए। ये दुआ देने के बाद पूरे कबीले के लोग, पूरे घराने वाले दुआ देते हैं। दुआ देने के बाद में अल्लाह अकबर। हजरत शहरबानो कहते हैं, आखिरी बार अपने बाबा के कदम पे गिर जाओ और उनके कदमे नाज को चूम लो और अपने बाबा जान के हाथ सरे मुबारक पर रख लो। इसलिए हुसैन का हाथ नहीं है, जाओ, हुसैन का हाथ तो नबी का हाथ है, हुसैन की जबान तो नबी की जबान है, हुसैन का बोली तो नबी की बोली है, हुसैन का जो है कि किरदार नबी का किरदार है। जाओ, अपने बाबा जान की बारगाह में हाजिरी दे दो और उनसे सलाम करने के बाद उनका हाथ अपने दस्ते अक़दस पर, उनका दस्ते अक़दस अपने जो है अमामा शरीफ सर पे रख लो। जब वो दुआ कर देंगे मेरे लाल, तो याद रखो तुम कामयाब हो जाओगे। कहने के बाद में अल्लाह अकबर। आका अली अकबर आते कदम नाज पे गिरा, सलाम आका के बाद में अपना सर पे रखते हैं। अब अली के शेर, अली के पोते ने जो है जुल्फ़िकार हैदरी लटकाई फिजा में, लटकाने के बाद नमा के मैदान में उतर गए। अब जब मैदान कारज़ार में हजरत अली अकबर पहुंचते हैं, अब जब यजीदियों ने देखा तो उनका दिल फैसला नहीं कर पा रहा है कि ये हुसैन इब्ने अली का बेटा है कि हम शबीह पैगंबर हैं। सुभान अल्लाह। सारे कुफा वाले ये देख रहे हैं, अजान हो रही, अजान हो रही। जमालिही हसनत जमील हिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। हजरात, मैं बयान कर रहा था जब अली के शेर, अली का बेटा, हुसैन का बेटा जब मैदान करबला में उतरता है तो यजीदी की 22,000 लश्करे जर्रार सामने लहलहाता हुआ खड़ा है। लेकिन जब इमाम हुसैन के बेटे अली अकबर जब मैदान कारज़ार में उतरते हैं, उतरने के बाद सारे यजीदियों ने देखा, एक तरफ तो चांद के चेहरे को देखा, बोलो सुभान अल्लाह। एक तरफ तो यजीदियों ने चांद के चेहरों को देखा, दूसरी तरफ हजरत अली अकबर के चेहरे की तरफ जब यजीदियों ने देखा तो अमर बिन साद पुकार उठा, शिमर बिन रोशन पुकार उठा, अरे ये कौन है? ये हुसैन का बेटा है कि नबी आ रही है। बिल्कुल इस तरीके से हजरत अली अकबर नैनवा के मैदान में उतरे हैं। सारा ये काफिला यजीदियों का थर्रा जाता है, सारा काफिला थर्रा जाता है, काफिरी लग जाता है कि अली अकबर के बेटे इमाम आली मकाम हुसैन के बेटे अली अकबर हैं कि हम शबीह पैगंबर रसूल चले आ रहे हैं। सब आँख बिल्कुल धुंधला गई, कोई पहचान नहीं पा रहा है हुसैन के शेर को। अल्लाह अकबर। लेकिन एक बदबख्त इंसान असली दिल खोली बैठा हुआ था, वो देख रहा था। उसने कहा, ऐ शिमर, ऐ अमर बिन साद, तुझे मालूम नहीं है ये नबी नहीं है बल्कि नबी के नवासे का बेटा अली अकबर है। बोले ये हम शक्ले नबी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हम शक्ले पैगंबर है, ये हुजूर नबी नहीं है बल्कि नबी के मुशाबा, ये हम शक्ल नबी के शक्ल के जैसा ये बेटे का शक्ल मिल रहा है। पूरा काफिला इस तरीके से बिल्कुल हक्का पक्का पूरा मैदान सन्नाटा छा गया। किसी की हिम्मत ना हो सकी कि हुसैन के शेर के सामने मुकाबला कर सके। आए नौजवानों, जरा करबला चलो, हुसैन के घराने में देखो। हजरत अली अकबर जब उतरते हैं
सब लोग बिल्कुल पहचानने में इनकार कर दिया, लेकिन एक बदबख्त जालिम ने कहा, मेरे सिपाहियों, मेरे साथियों, ये हुजूर नहीं है, ये हुजूर के जैसा इनका चेहरा हम शक्ल में मिलता है। अब जो अमर बिन साद देखा, हाँ ऐसा है। शिमर ने कहा, हाँ, लेकिन ऐ साथियों सुनो, ये हम शबीह पैगंबर है, इमाम हुसैन का लाडला बेटा अली अकबर है, लेकिन एक तरफ तो चांद के चांदनी को देख रहा हूँ, दूसरी तरफ हुसैन के बेटे अली अकबर को देख रहा हूँ। अब फैसला कर पाऊँ कि नहीं कर पाऊँ। एक सिपाही मैदान कारजार में गरजने लगता है, कहता है मैं इससे लड़ूंगा। कुछ देर गुजरने के बाद फिर चुना क्या बोलता है, नहीं, मैं नबी से नहीं लड़ सकता, मैं नबी से नहीं लड़ सकता। तो जालिम ने कहा, शिमर ने कहा, अरे सिपाही पहलवान, ये नबी नहीं है, हम शक्ले नबी हैं। अब आका अली अकबर नैनवा के मैदान में जब उतर जाते हैं, ललकारते हैं और बयान करते हैं, अरे यजीदी सिपाहियों, अरे दौलत के लालच कुत्तों, तुमको मालूम नहीं है तुम किससे लड़ने आए हो, किससे मुकाबला करने आए हो, तुम किसके जो है खून से अपने हाथ को रंगीन करना चाहते हो। ये कौन कह रहा है? अली का शहजादा बेटा हुसैन का शहजादा अली अकबर कह रहे हैं, और वाइस बयान फरमाते हैं, नसीहत फरमाते हैं, ऐ लोगों, अभी वक्त है, अभी वक्त है, अभी संभल जाओ, अभी संभल जाओ, अभी संभल जाओ। तुम जिसके खून के प्यासे हो, याद रखो वो हुसैन इब्ने अली हैं, उनका हाथ नबी का हाथ है, उनकी बोली नबी की बोली है, उनका किरदार नबी का किरदार है, उनका हाथ रसूल पाक ने कहा मेरा हाथ, हुसैन का हाथ मेरा हाथ है। अल्लाह अकबर। और अल्लाह की बारगाह में आका दुआ करते हैं, ऐ अल्लाह तो भी हुसैन से मोहब्बत फरमा, और ऐ अल्लाह तो हुसैन से मोहब्बत फरमा, और हुसैन से जो मोहब्बत तेरा बंदा करता उससे भी तुम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अकबर कह रहे हैं कारजार में, लेकिन उन जालिमों के दिलों पर मोहर लग चुकी थी, उनको कुछ तकरीर समझ में नहीं आया, वाइस समझ में नहीं आया, वह नसीहत समझ में नहीं आई। आखिरी बार हुसैन के बेटे अली अकबर ललकारते हैं, है कोई मैदान कारजार में मेरे से मुकाबला करने के लिए? अल्लाह अकबर, है कोई मेरे मुकाबले में? लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कि हुसैन के शहजादे से लड़ सके, किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही। 22,000 का लश्करे जर्राद नहरे फुरात पर नैनवा के मैदान में खड़ा हुआ है, और शहजादे हुसैन का शहजादा नौजवान तलहा मैदान में है। बताओ, आज अगर नौजवान 2-4 आदमी को देख लेगा और इस्लाम की बात जब आएगी तो ऐसा भागेगा कि पता नहीं चलेगा कौन उस गली से निकल गया। लेकिन आओ जरा हुसैन के लश्कर जिगर को देखो, हुसैन इब्ने अली हल में मुबारकिन की सदा बुलंद करते हैं, ऐ लोगों आओ मुझसे मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन कोई ललकारा 3 बार हुसैन के शेर ने, अली अकबर ने, लेकिन किसी को हिम्मत और जुर्अत हुआ कि अली हुसैन के बेटे अली अकबर से मुकाबला कर ले। आखिरकार अमर बिन साद और शिमर बिन जोशन कबीर देखता है कि सारे कफीले वाले, सारे यजीदी, सारे सिपाही बिल्कुल डर गए हैं, किसी को हिम्मत नहीं थी। अल्लाह अकबर। सुहेल बिन बदरी, यह बदर का रहने वाला शख्स कमीना बैठा हुआ था, उसको अमर कहता है, ऐ सुहेल बिन बदरी जरा करीब आ जा। ये नौजवान को देख रहा है किस तरीके से दहाड़े मार रहा है मैदान में। मैं कहता हूँ कि तुम इससे लड़ने के लिए तैयार हो जाओ, मैं तुझे अपने दौलत से माला माल कर दूंगा, तुम्हें जो चाहोगे इनामात मिल जाएंगे, दुनिया के सारे खजाने मिल जाएंगे। अल्लाह अकबर। ये कहा
یہ کون کہہ رہا ہے؟ عمر بن سعد کہہ رہا ہے۔ تو سہیل بن بدری کھڑا ہوا، کہا اے عمر تجھے معلوم نہیں یہ تو بچہ میرے بائیں ہاتھ کا کھیل، ابھی یہ میرا بچہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، یہ اس سے میری توہین ہوگی، میرا دبدبہ بدر میں بہت لوگ جانتے ہیں، تو بھی جانتا ہے۔ تو عمر بن سعد حدبی کہا، تو عمر بن سعد نے کہا ٹھیک ہے کیا کیا جائے؟ تو سہیل بن بدری کہا سب سے پہلے اپنے بیٹے کو بھیجو، سب سے پہلے اپنے بیٹے کو بھیجو۔ اللہ سہیل بن بدری اپنے ایک نوجوان کو اتارتا ہے کربلا کے میدان میں۔ اب ادھر علی کے پوتے حسین کے لخت جگر جب نینوا کے میدان میں حلب مبارزین کی صدا لگاتے ہیں، اے یزیدیو آؤ میرے مقابلے میں آ جاؤ۔ یہ نوجوان سہیل بن بدری کا بڑا بیٹا آتا ہے اور چلانے لگتا ہے، کہتا ہے تمہیں معلوم نہیں ہے میں کس کا بیٹا ہوں، میں سہیل بن بدری کا بیٹا ہوں اور میرے باپ کا دبدبہ پورے بدر میں ہے، میں ایسا مانتا ہوں کہ کبھی پانی نہیں مانگتا ہے، کبھی پانی نہیں مانگتا۔ تو علی کے شیر نے، علی کے پوتے نے اور حسین کے شیر نے، علی اکبر نے کہا تو سہیل بدری کا بیٹا ہے، میں حسین ابن علی کا بیٹا ہوں، میں حسین کا بیٹا ہوں۔ اللہ اکبر، حضرت علی اکبر کا پوتا ہوں، اللہ اکبر، میں ان کا بیٹا ہوں، اللہ اکبر۔ اتنا کہا اور کہنے کے بعد میں کہا ابھی تم لڑنا چاہتے ہو؟ کہا اے یزیدیو تمہارے دل پر مہر لگ چکی ہے، تمہارے دل پر مہر لگ چکی ہے، مجھ سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اب یہ ظالم سہیل بدری کا پہلا بیٹا جو میدانی نینوا میں چھلانگ لگا دیتا ہے، لگانے کے بعد میں جب حسین کے شیر نے یہ دیکھا کہ میرے قریب ہو رہا ہے، میرے قریب چلا آ رہا ہے، تو حسین کے شیر نے، علی اکبر نے دھاڑ ماری اور ایک اپنی میان سے تلوار کو فضا میں لہرایا، اور ہاشمی شہزادے نے پہلا بار جب کیا تو نینوا کے میدان میں جب شہید شفیع پیغمبر نے جیسے پہلی آواز کربلا کی ذرات پر، نہر فرات پر نینوا کے میدان میں جب آواز لگاتے ہیں تو پورا عرش کانپ جاتا ہے، زمین کانپنے لگتی ہے، عرش بعید میں ہلچل مچ جاتا ہے۔ فرشتوں نے کہا اے اللہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو رب نے کہا اے فرشتوں میں اپنے محبوب کے نواسے سے جو مانگ رہا ہوں میرا حسین کربلا میں دے رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ اللہ اکبر۔ یہ واپس نعرے لگا جناب کیا آواز کون کی نہیں لگی پوری کربلا میں؟ اب یہ ظالم کا بیٹا فوراً تلوار سے وار کرتا ہے۔ ہاشمی شیر نے جب تلوار کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد پہلا وار کیا۔ ارے یار ایک بات رک کے بیان کرتا ہوں، ارے جس کا بابا علی ہو، سبحان اللہ سبحان اللہ، جس کا بابا علی ہو، علی ہو، فاتح خیبر ہو، خدا کا شیر ہو، جس کا باپ حسین ابن علی ہو، جنتی جوانوں کا سردار جس کا باپ ہو، اور جس کی ماں فاطمہ ہو، جنتی عورتوں کی سردار ہو، ان کے لخت جگر کی طاقت کا عالم کیا ہوگا، ہمت کا عالم کیا ہوگا، توانائی کا عالم کیا ہوگا۔ علی کے پوتے نے، حسین کے شہزادے نے جیسے ہی پہلا بار کیا وہ ظالم کو چھلاک مارتا ہے۔ جب ظالم چھلاک مارا علی کے شیر نے آواز لگائی، اپنے متحد چہرے کو مدینہ کے طرف کرا اور اپنے خیمے کے طرف کہا، آواز لگاتے ہیں حضرت علی اکبر، اے ابو جان اگر آپ حکم دے دیں تو نینوا کے میدان سے علی کے شیر پوتے سے کوئی بھاگ کر نہیں جائے گا، سبحان اللہ سبحان اللہ، بھاگ کے نہیں جائے گا۔ یہ ہاشمی شیر نے للکار دیا، یہ سہیل بن بدری کا بیٹا جیسے تلوار لہراتا ہے مارنے کی کوشش کرتا ہے۔ علی کے پوتے حسین کے شہزادے نے تلوار
فضا میں لہرایا اور اس کا ضرب روکا. روکنے کے بعد میں ہاشمی شیر نے ایسا تلوار چلایا نینوا کے میدان میں, ایسا تلوار چلایا. اے مسلمانوں, یہ علی کا پوتا ہے, حسین کا لخت جگر ہے, جگر پیارا ہے, فاطمہ کا شیر ہے. اب ہاشمی شہزادے نے جو ہے کمان نکالی, تلوار فضا میں لہرایا. سارے لوگ ایک طرف دیکھ رہے ہیں, یزیدی فوج 22,000 کا لشکر دربار ہے, ایک طرف دیکھ رہا ہے, دوسری طرف حسین کے گھر آنے والے حضرت زینب دیکھ رہی ہے, حضرت سکینہ دیکھ رہی ہے, حضرت علی اصغر دیکھ رہے ہیں, آقا حسین دیکھ رہے ہیں. شہر بانوں کے جو ہے اپنے دوپٹے کو فضا میں اٹھاتی ہے, اٹھانے کے بعد میں دبا کرتی ہے. اللہ میرے لشکر جگر کے امتحان کو قبول فرما. ادھر ماتی ممتا دوادی, ادھر علی کی شیر نے, علی کے پوتے حسین کے بیٹے نے, علی اکبر نے تلوار اس طریقے سے چلایا کہ میدان کربلا کا ذرہ ذرہ کاٹ گیا. ہاشمی شیر نے اس شاہ سے تلوار چلائی کہ اس ظالم کا سردن سے جدا ہو. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاء اللہ. نعرے لگا دے. سے جدا ہو, سبحان اللہ, فی ناری جہنم میں پہنچا دیا. اللہ اکبر. یہ شدید پیغمبر ہیں, ویڈیو نکال. حضرت علی اکبر ہیں. اب یہ حضرت علی اکبر جب میدان میں سہیل بن بدری کہ بڑے بیٹے کو جہنم میں پہنچا دیتے ہیں, دوسرا بھائی گرجتا ہوا آتا ہے, کہتا ہے میں اپنے بھائی کا بدلہ لوں گا, اور آپ نے میرے بھائی کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے, گردن کو جدا کر دیا, اب تمہاری باری آئی ہے, تم مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. تو علی کے پوتے نے حسین کے لخت جگر نے کہا, اے ظالم, ارے حسین کا شہزادہ کبھی موت سے ڈرتا نہیں ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ارے تم موت سے ڈراتا ہے جس کے رگوں میں حسین کا خون ہو, سبحان اللہ, سبحان اللہ. فاطمہ کا خون, اس کو تو للکارتا ہے. یہ گفتگو ہو رہی ہے. یہ سہیل بن بدری کا دوسرا بیٹا نے میدان میں چھڑاک لگا دی. حضرت علی اکبر نے تلوار کو روکا. دوسرا بار ظالم نے کیا. اس سے پہلے کیا دیکھا جا رہا ہے کہ حضرت علی اکبر نے پھر پہلی تلوار فضا میں اٹھائی, کمان کو روکا. اور روکنے کے بعد میں ادھر ہاشمی شیر نے تلوار کو جب چلایا تو سارے یزیدی دیکھ رہے ہیں, یہ دیکھ رہے ہیں کہ تلوار چلانے کو دیر نہیں, تلوار کب اٹھا اور کب گردن کٹ گیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تلوار کب اٹھی اور ظالم کا سر تن سے جدا ہو کر ٹکڑے میں بڑھ گیا. سارے یزیدی سپاہی دیکھ رہے ہیں, لیکن کسی کو ہمت نہیں ہے کہ ہم شبیہ پیغمبر سے لڑ سکے. اسی طریقے سے 4 بیٹے اس کے آتے ہیں. ہاشمی نوجوان نے سب کو فی ناری جہنم میں پہنچا دیا. اب لڑتے لڑتے بالکل لہو لہان ہو جاتے ہیں. حضرت علی اکبر پیاس کی شدت ہوتی ہے, آواز دیتے ہیں, اے ابو جان العطش, مجھے پیاس کا غلبہ ہے. پھر میدان کارزار سے پلٹ کر اپنے خیمے میں آتے ہیں. حضرت علی اکبر آنے کے بعد میں کہتے ہیں, اے ابا جان مجھے پیاس لگی ہے, مجھے پیاس لگی ہے. اے ابا جان مجھے پانی پلا دے, ایک گھونٹ پانی پلا دے. اے ابو جان اگر مجھے ایک بوند پانی بھی اگر نینوا کے میدان میں مل جائے مجھے, تو اے ابو جان یاد رکھو یہ یزیدی فوج یہ کسی کے ماں نے ان کو دودھ نہیں پلایا ہے, یہ علی کے پوتے سے حسین کے شہزادے سے بچنے جا سکا. کون
کہہ رہے ہیں حضرت علی اکبر ہم شبیہ پیغمبر کہہ رہے ہیں اللہ اکبر اتنا کہا اے ابو جان ایک گھونٹ پانی پلا دو مجھے پیاس نے ستا دیا ہے اے ابو جان 3 دن کا بھوکا پیاسا تیرا شیر کھڑا ہے اے ابو جان ایک گھونٹ پانی مل جائے ابو جان تو یہ میدان دیکھ رہے ہیں نہر فرات پہ لگا ہوا ہے کسی کو ہمت و طاقت نہیں جرأت نہیں کہ ہم شبیہ پیغمبر سے ٹکرا جائے اتنا کہا تو امام حسین نے کہا اے میرے لفظ جگر اب تم کو دنیا کی پانی کی ضرورت نہیں ہے اب آب کوثر کی ضرورت ہے اے میرے بیٹے علی اکبر اب دنیا کی پانی سے تمہاری پیاس نہیں بجھے گی اب تمہیں نانا جان کے ہاتھوں سے آب کوثر پینے والے ہو ویسا پانی پیو گے کہ قیامت تک میرے شہزادے پیاسے نہیں ہوں گے قیامت تک پیاسے نہیں ہوں گے پھر حضرت علی اکبر کہتے ہیں اے ابا جان اجازت دیں گے کہ نہیں دیں گے پانی ملے گا کہ نہیں ملے گا آنکھوں میں آنسو آ گئے تو حضرت علی اکبر جب ان کی آنکھ میں آنسو آئے تو امام حسین نے کہا اے میرے لفظ جگر میرے قریب چلے آؤ سبحان اللہ میرے قریب چلے آؤ اور آؤ میرے زبانی مبارک کو چوس لو سبحان اللہ بولو 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 سبحان اللہ خدا دل نہ بیٹھا کرو اور تصویر پروگرام ہے میری تقریر ہو میں ہاتھ کا اشارہ کروں تو فوراً حسین کی محبت میں اپنی لبوں کو چوم لو آواز بلند جو جہاں سے آیا بیٹھا جائے اور بیان میں دشا بالکل مت کریں میں جو بیان کر رہا ہوں بالکل بغور سماعت کریں آخری وقت ہے یہ کربلا نہ ہوتا تو تم نہ ہوتے کربلا نہ ہوتا تو اسلام نہ ہوتا یاد رکھو بیٹھ جاؤ میرے بھائی جو جہاں جگہ بھائی اسٹیج پہ جگہ تو یہاں بیٹھ جائیں جو جہاں جگہ ہے وہی میرا بھائی بیٹھ جائے نہیں جگہ اگر ہے تو آقا حسین کی محبت میں کھڑے ہو جاؤ ادھر تم کھڑے ہو جاؤ گے ادھر اللہ کے فرشتے تمہارے لیے دعائیں مغفرت کرنے لگے یاد رکھو اب آقا حسین فرماتے اپنے شہزادے علی اکبر سے میرے لفظ جگر قریب آؤ اور اپنے زبان مبارک کو میرے زبان مبارک کو چوس لو تمہیں تسکین مل جائے گی تو حضرت علی اکبر نے کیا کہا ملاحظہ فرمائیں بہت اچھی روایت میں بیان کر رہا ہوں آقا حسین فرماتے میرے لفظ جگر میرے زبان کو چوس لو تم کو پیاس نہیں ستائے گی تسکین حاصل ہو جائے گی تو آقا حسین سے حضرت علی اکبر کہتے ہیں ایسے کیسے پیاس بجھے گی بابا جان تو حسین فرماتے میرے لفظ جگر میں جب پیاسا ہوتا تھا تو نانا جان نے اپنے لبوں کو میرے لب سے ملا دیتے تھے اپنے لبوں سے میرے لب کو ملا دیتے ہونٹ کو اور میرے آقا میرے زبان اور ہونٹ کو اس طریقے سے چوستے تھے اس طریقے سے جس طریقے سے لوگ کھجور کی پیا کو چوسا کرتے اللہ اللہ قربان جائیے دوستو یہ باپ اور بیٹی سے گفتگو ہو رہی ہے کہا بیٹے میں جب پیاسا ہوتا تھا تو نانا جان جیسے اپنے منہ کو میرے منہ میں ڈالتے تھے مجھے قرار مل جاتا تھا مجھے سکون ہو جاتا تھا مجھے تسلی ہو جاتی تھی اے میرے لفظ جگر میں وہی حسین ہوں وہی نواسا ہوں میں کل بھی تھا اور آج بھی ہوں اے میرے لفظ جگر ہونٹ کو قریب کرو آقا حسین نے اپنے زبان مبارک کو حضرت علی اکبر کے منہ میں ڈالتے ہیں حضرت علی اکبر نے جب چوسا سبحان اللہ حضرت علی اکبر نے جب چوسا اس طریقے سے چوس رہے ہیں اور فرما رہے ہیں واقعی ابو جان آپ کا فرمان کبھی غلط نہیں ہو سکتا سبحان اللہ سبحان اللہ آپ کی زبان کبھی غلط نہیں ہو سکتی یہ روایت حضرت علی اکبر کہہ رہے ہیں پیتے چلے جا رہے ہیں آقا فرماتے حسین تسکین ملی پیاس بجھ گئی کہ نہیں تسلی ہوئی کہ نہیں ہوئی علی اکبر کہتے بابا جان اب تو ایسا لگ رہا ہے کہ میں پیاسا نہیں ہوں اب ایسا
लग रहा है कि मैं प्यासा नहीं हूँ। अल्लाह अकबर, ये बात चल रही है। अब जब हजरत अली अकबर ज़बान मुबारक को चूसते हैं, तस्कीन हासिल होती है। फौरन खेमे में जाते हैं। जाने के बाद में घर वालों को तसल्ली देते हैं और अपने बाबा जान से रुखसती हासिल करते हैं। मैदान नगाह से आवाज आती है, हुसैन अपने लश्ते जिगर को भेजो। आका हुसैन के शहजादे ने जैसे इतना सुना तो कहा, अब्बू जान अब तो मुझे तस्कीन मिल गई है और मैं आखिरी वक्त तक लड़ता रहूंगा जब तक अली अकबर का जो है हल्क बाकी रहेगा। और अब्बू अगर आप हुक्म अगर आज दे हुसैन फरमा रहे हैं अपने बेटे से, हजरते अली अकबर अपने वालिद से कह रहे हैं, अब्बू अगर आप हुक्म अगर आज दे दे, आप बोल दे सी आज की तारीख में अगर आप बोल दें और हुक्म दे दे तो मैदानी नैनमा से कोई जालिम मजीद बचकर नहीं जाएगा, मैं सबको मार दूंगा। जब इतना हजरत अली अकबर ने कहा तो आका हुसैन के आंखों में आंसू आ गए। गले से लगाया, फरमाया, मेरे लफ्ते जिगर बेटे अली अकबर नहीं, हम लोग सब अल्लाह की रजा पर राजी हैं। हम लोग ये बाप और बेटी की नसीहत समार कर रहे हैं। ऐ नौजवान, बाप से मशवरा किया करो और बाप को हुक्म है कि बेटे से फरमाते हैं, ऐ मेरे लफ्ते जिगर हजरत अली अकबर सुनो, ऐसा नहीं कहूंगा, ऐसा मैं इजाजत नहीं दूंगा। इसलिए अगर हुसैन आज बोल दिए मैदानी नगमा में तो हुसैन की बात लकीर बन जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुनिया ये पेश कर देगी कि अपनी बेटी की मोहब्बत में हुसैन ने झूठ बोला था। आका हुसैन फरमाते हैं, मैं इजाजत देता हूँ लेकिन ये जमानत नहीं लेता हूँ। मेरे लफ्ते जिगर, हम सब लोग अल्लाह की रजा पर राजी हैं। हम लोग अल्लाह की रजा पर राजी हैं। जो मौला की रजा है वही मेरी रजा है। अल्लाह अकबर। अब जब इतना कहा हुसैन ने अपने बेटे अली अकबर से, तो अली अकबर क्या जवाब देते हैं, अरे पापा जान सुनो, अब तो अली अकबर की एक जान की क्या मिसाल है। अरे अब्बू जान, अगर ये बात है तो मैं आखिरी वक्त तक लड़ता रहूंगा, आखिरी वक्त लड़ता रहूंगा और मेरी आखिरी खून का लहू बहेगा। अरे मेरे बाबा हुसैन, जब तक मेरे जिस्म में जान है, नाना के दिल पर ये जान है। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह, या अली, या अली, या हुसैन, या हुसैन, या दोस्तों, अब इधर बात करने के बाद आका हुसैन से रुखसती भी चल रही है। मैदानी कारसार भी पहुंचते हैं, आवाज आती, फिर आवाज लगाते हैं, है कोई माई का लाल जो अली के पोते से, हुसैन के शहजादे से लड़ सके। लेकिन किसी की हिम्मत ना हो सकी कि एक नौजवान से, इसलिए कि पहले की काट अमर बिन साद और शुमर बिन जोशन, वो दोनों अली अकबर की तलवार की काट को देख चुके थे। अब मशवरा करने लगे, इधर आवाज दे रहे हैं हजरत हुसैन के शेर अली अकबर, लेकिन किसी को हिम्मत ना थी कि अकेले में मुकाबला कर। यही तो काशी हजरत अली अकबर कह रहे थे, अगर मेरे बाबा जान अगर आज नैतवा के मैदान में 10वीं तारीख को अगर हुक्म दे दें तो मैं पूरा करबला लालाजार कर दूंगा, पूरा करबला लालाजार कर दूंगा। लेकिन नहीं, उनको मालूम था, हुसैन जानते थे, हुसैन जब पैदा हुए थे, पैदा होती खबर हो गई थी, नाना की बारगाह में जिब्रील आए थे। और कहा था जिब्रील, जिब्रील ने कहा था
یہ حسین کی شہادت کی مٹی لے کر آیا ہوں اور تمہارا بیٹا شہزادہ حسین کربلا میں شہید کیا جائے گا۔ فلاں تاریخ ہوگی، محرم کا 10ویں دن تاریخ ہوگی، عاشورے کے دن ہوگی، جمعہ کی تاریخ ہوگی۔ حسین جانتے تھے کہ یہ ظالم ہم کو شہید کر دیں گے، لیکن آقا حسین کے نانا جان نے کبھی دعا نہیں کی یا اللہ میرے حسین کو موت سے بچا لے، نہیں بلکہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہے، اے اللہ حسین کا کلیجہ ایسا دے دے کہ حسین کے کلیجے جیسا کسی کا کلیجہ نہ ہو۔ یہی ہوا، نبی نے حکم اللہ دے دی۔ معلوم ہے جب نبی نے دعا کر دی، آپ کو معلوم ہے نبی کے زبان وحی الہی ہوتا ہے، نبی کا کہنا خدا کا کہنا ہوتا ہے، نبی کا بولنا خدا کا بولنا ہوتا ہے۔ اب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ وہ زبان جس کی سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت لاکھ و سلام، اور وہ زبان جس کے ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں تھا۔ لیکن آقا حضرت علی پر کہتے ہیں اگر میرے بابا جان کا اگر حکم اگر ہو جائے آج تو کوئی بچ کے نہ جائے۔ اب ہاشمی شیر نے للکارا، یزید میں کسی کی طاقت نہیں، عمر بن سعد اور شمر بن جوشن، یہ ظالموں نے کہا سارے سپاہیوں کو جمع کیا، 22,000 کا لشکر جرار ہے، کہا اب اس بچے کا مقابلہ کوئی آدمی کوئی نوجوان تنہا نہیں کرے گا، اگر تنہا کوئی نکلا تو یاد رکھو یہ حسین کا شہزادہ ہے، اس سے کوئی بچ نہیں پاؤ گے۔ اس کی تلوار دیکھیے، اس کی ادا دیکھیے، اس کا چہرہ دیکھیے، اس کے ادا میں تو حسین کا ادا ہے، اس کی کردار میں تو حسین کا کردار ہے، اس کا چہرہ تو ہم شبیہ پیغمبر ہیں، نبی کے جیسا مشابہ ہے۔ اللہ اکبر، یہ کہا عمر بن سعد کا نہیں، سارے لوگ ایک ساتھ میں چاروں طرف سے حسین کے بیٹے کو گھیر لو۔ اب حسین کی طرح عمر بن سعد نے جیسے یہ اعلان کیا، سارے کوفی ظالم یزیدی اللہ اکبر چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں، اور گھیرنے کے بعد علی کے پوتے حسین کے شہزادے نے شیر جو ہے تلوار چلانا شروع کر دیا، نیزے چل رہے ہیں، بھالے چل رہے ہیں، اللہ اکبر۔ لیکن ہاشمی شیر نے جس طریقے سے نکلا ہے وہ کیا ہے، جدھر طرف حضرت علی اکبر شیر اللہ اکبر وہ کرتے ہیں، ان کی تلواریں اس طریقے سے چل رہی ہیں جس طریقے سے جو ہے آدمی گاجر کو کاٹ دیا کرتا ہے، اس طریقے سے جب حضرت علی اکبر تلوار مارتے ہیں تو ان کے سر اتنی زور سے کٹ کے دور کاری نظر کی طریقے سے دور چھڑک جا کر گرتا ہے۔ جس طرف وہ کیا ہے علی کے پوتے نے، حسین کے لشکر جگر نے جدھر وہ کیا ہے ادھر صفائی ہو رہی ہے، تیزی آ رہی ہے، تلواریں چل رہی ہیں، نیزے چل رہے ہیں، لیکن ہاشمی شیر نے کہا اللہ اکبر، اے یزیدیو سنو سنو، اے یزیدیو سنو، تم مجھے مارنے آئے ہو، مجھے ایک گھونٹ پانی اگر تم پلا دو تو قسم خدا کی کہتا ہوں کوئی ظالم 22,000 کیا ہے 22 کروڑ، ارے حسین کے نام شہزادے کے سامنے اگر اتریں گے تو میں ایک کو ایسا کاٹوں گا کہ رہتی دنیا مثال پیش کرے گی۔ اللہ اکبر، یہ کہا حسین کے شیر نے، اللہ اکبر، یہ نوجوان مارتے کاٹنے چاروں طرف سے چل رہے ہیں۔ عمر بن سعد سے جب یہ اعلان حضرت علی اکبر کا سنا تو کہا اے میرے سپاہیوں، یہ علی کا خون ہے، علی کا جو ہے پوتا ہے، حسین کا شہزادہ ہے، ارے اس کو اتنا تیر برسا دو، اتنا تلواریں چلا دو کہ حسین دیکھنے سے بے قرار ہو جائے، حسین پہچان نہ سکیں۔ اللہ اکبر، چاروں طرف سے تیر آنے لگی اور فوج قریب آ گیا، چاروں طرف سے ہاشمی شیر کو گھیرا گیا۔ اللہ اللہ، عرش والے دیکھ رہے ہیں، فرش والے دیکھ رہے ہیں، چاروں طرف لوگ دیکھ رہے ہیں، اللہ اکبر، تیریں آ رہی ہیں، تلواریں چل رہی ہیں۔ شمر بن جوشن ایک سپاہی نے پیچھے وار کیا، سینے پہ تیر لگا، آنکھیں مبارک میں لگا، اللہ اکبر، آنکھ میں تلوار لگی، لیکن ہاشمی شیر نے ابھی بھی تلوار چلا رہے ہیں، آنکھیں میں تیر لگی، لبے ناز پہ لگا، لیکن حسین کے شیر نے بھی تلوار چلانا بند نہیں کیا۔ چاروں طرف سے تیر آ رہے ہیں، تلواریں آ رہی ہیں، نیزے آ رہے ہیں، بارشیں چل رہی ہیں، لیکن ہاشمی شیر نے للکار دیا ہے۔ اللہ اکبر، جب دوسرے آنکھ میں جب تیر لگا
تو علی کے شہزادے زمین پر گر جاتے ہیں اور گرنے کے بعد آواز دیتے ہیں اے ابو جان میری خبرداری کیجیے مجھے خبرداری کیجیے میرے حالزار پر رحم کیجیے ایسا نہ جب علی کے شیر نے حسین نے جب سنا تو پکارا اے میرے لشتے جگر بیٹا علی اکبر تیرا بابا ان قریب تمہارے پاس آنے والا ہے اللہ اکبر یزید نے اعلان کہا اے حسین اپنے بیٹے شہزادے کو جس میں مبارک کو لے کر چلے جاؤ اللہ اکبر حضرت امام حسین اپنے خیمے سے لمبا قدم چلتے ہیں لمبا قدم سے فوراً جو ہے کربلا کے میدان میں پہنچتے ہیں پہنچنے کے بعد میں اپنے لشت جگر کو کیا دیکھتے ہیں کہ دونوں آنکھ چلی گئی ہے آنکھ میں تیر لگ گئی ہے آنکھ میں تیر لگ گئی اللہ اکبر آنکھ نکلتے ہیں حسین کے اللہ اکبر آنکھ لیکن ابھی بھی حضرت عباس پر حضرت علی اکبر ہیں سانس باقی ہے نزاعت وقت ہے اللہ اکبر آقا حسین نے گود میں لیا گود میں لینے کے بعد میں کیا فرماتے ہیں اے میرے لخت جگر گھبراؤ نہیں فرماتے علی اکبر مجھے پیاس ستا رہے ابو جان پیاس پیاس ابو جان پیاس پیاس اے ابو جان مجھے پانی چاہیے آقا حسین فرماتے ہیں اے علی اکبر گھبراؤ نہیں اب تم جو ہے اب تم دنیا کے پانی نہیں پیو گے اب آپ کوثر نانا کے ہاتھوں سے پیو گے کوثر کا مالک بن جاؤ گے اور اللہ علی اکبر نے آخری خواہش کیا کی اے ابو جان میری آخری تمنا قبول کر لیں مجھے آخری میری دعا کو قبول کر لیں میری بات کو مان لیں اللہ اکبر تو آقا حسین فرماتے میرے لخت جگر بتاؤ میں نے تم کو پیدا کیا جوان کیا میں نے تمہاری خدمت کی جوان کیا پال پوش بتاؤ کیا مانگنا چاہتے ہو تمہارے بابا جان نے تو ہر خواہش پوری کی ہے ہر تمنا پوری کی ہے تو علی اکبر کہتے ہیں اے بابا جان میری تمنا یہ ہے کہ میری آنکھ میں روشنی آئے میں آپ کا دیدار کر لوں کیا کہتے ہیں حضرت علی اے ابو جان میرے آنکھ میں روشنی آ جائے یہ دونوں آنکھ میں تیر لگ گئے دکھ نہیں رہا ہے لیکن آخری میں آپ کے چہرے کو زیارت کرنا چاہتا ہوں اے ابو جان اگر یہ میری تمنا رہ گئی تو میں بڑی افسوس میں رہوں گا جب اتنا کہا علی اکبر نے تو حسین نے ان کے کلیجے سے کلیجہ رونے لگا دہلنے لگا کہا اے میرے لخت جگر گھبراؤ نہیں اے میرے لخت جگر اللہ ہم سب کے ساتھ ہیں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے آقا حسین نے اپنے دستے اقدس فوراً کو دونوں آنکھ میں لگا دیا بول دو سبحان اللہ علی کے شیر حسین نے اپنے شہزادے کی آنکھ مبارک کو لگایا سبحان اللہ فوراً اللہ کے کرم سے اللہ کی قدرت سے وہ آنکھ میں روشنی آ جاتی ہے آنکھ میں روشنی آ گئی حضرت علی اکبر فرماتے ہیں جب میرے باپ حسین نے جب دونوں ہاتھ لگایا میرے آنکھ میں تو آنکھ بالکل سلامت ہو گیا سبحان اللہ اب ایسی روشنی ہو گئی اللہ اکبر کہ پہلے اس طریقے سے میرے آنکھ میں روشنی نہیں تھی اللہ اکبر اب آقا فرماتے ہیں میرے بیٹے حسین آؤ میرے بیٹے علی اکبر آؤ کوئی حاجت ہے آؤ کوئی تمنا ہے تو حضرت علی اکبر کہتے ہیں اے بابا جان اور کوئی تمنا نہیں ہے اب یہ تمنا ہے اور مجھے یہ تمنا ہے کہ میں مجھے پانی پلا دیجیے تو آقا حسین فرماتے ہیں نہیں اے میرے بیٹے حسین میرے بیٹے علی اکبر اب دنیا کی پانی پیو گے نہیں اے میرے بیٹے حسین میرے بیٹے علی اکبر جاؤ تم کو یہاں پانی نہیں ملے گا ارے پانی لے کر کھڑے ہوئے ہیں نانا جان حوضے کوثر پر جاؤ تمہاری روح نکلے گی ادھر نانا جان آبے کوثر کا جام پلا دیں گے ادھر روح کب سے رسولی سے پرواز کی انا للہ و انا الیہ راجعون حضرات اہل خیمہ میں صرف ایک 6 ماہ کا معصوم بچہ جس کو حضرت علی اصغر کہتے ہیں صرف 6 ماہ کے ہوئے تھے ابھی اللہ اکبر اب حضرت علی اکبر کا لاش مبارک اٹھاتے آقا حسین اٹھانے کے بعد میں اپنے خیمے میں لا کر ڈال دیتے ہیں ڈالنے کے بعد حضرت سکینہ نے اپنے بھائی کی شانی کو چوما
पेशानी को चूमते हैं, चूमती हैं, चूमने के बाद क्या करती हैं, कहती हैं भैया आप पानी लाने गए थे, आप पानी ना ला सके। ये देखिए जुमला, सकीना कहती भैया आपने वादा किया था पानी ले जाने के लिए, आप इस दुनिया से इंतकाल कर गए, आपकी रूह कब से उसरी से परवाज कर गई, मेरी बात को आप जवाब क्यों नहीं दे? ये सकीना कह रही हैं। इतना कहा तो हजरत अली अकबर की रूह जाते जाते वापस आ जाती है, रूह जाते जाते वापस आ गई। और उस करते ही मेरी बहन सकीना, मैं पानी दुनिया का तो ना ला सका, लेकिन ऐ मेरी बहन सकीना सुनो, मैं हौज़े कौसर का मालिक बनकर आ गया। और मेरी बहन सकीना सब्र करना, हिम्मत हारना नहीं, पर्दा मातम नहीं करना। अब ये तेरा भाई के आखिरी दीदार है। आज जो कह दिया करते हैं कि मरने वाले मर गए, अब जिंदा नहीं है। आज जालिम बदमाश जो कहते हैं कि जो मर गया वो मर गया, माशाअल्लाह बोलो जल्दी। तो उनको बताओ कि तू जाहिद रजा का मत मान, अल्लामा कारी मुख्तार रजा की बात को मत मान, कारी शाहिद रजा आए हुए हैं बैठे हुए, इनकी बात मत मान, किसी की बात मत मान। अरे बात मानेगा तब तक कुरान कहेगा तब तो मानेगा कि नहीं मानेगा? कुरान का तो मानेगा। अच्छा, अगर कुरान में भी कोई शक खुदा बदली अगर कर सकते हैं तो बताओ, जिसने रब ने पैदा किया उस रब का मानेगा कि नहीं मानेगा? मानेगा ना। अरे नहीं, चाहे किसी भी फिरका का वो अल्लाह को जरूर मानो, है ना। अल्लाह का फरमान है, किसका फरमान है? अल्लाह का फरमान है कि मेरी राह में, मेरी मोहब्बत में जो अपनी जान को लुटा देता है वो मुर्दा नहीं बल्कि क़यामत तक वो जिंदा हुआ करता है, क़यामत तक जिंदा हुआ करता है। और अल्लाह ने कुरान मजीद में नाज़िल फरमा दी, वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। ये पारा नंबर 2 और सफ़ा नंबर 2 पे आयत मुक़द्दसा लिखी हुई है। कारी साहब बैठे हैं, वो कारी साहब भी जानते हैं, कारी साहब जानते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। पता क्या चला कि मेरा इस्लाम बोलो यार, और मेरे हुसैन के घराने वाले, मेरे हुसैन कल भी जिंदा थे और आज भी जिंदा हैं और सूरज क़यामत तक जिंदा। वो कब से उसकी परवार कर गई। अब खेमे में जब आका हुसैन अपने बेटे को लाके डाल दे तो क्या देखते हैं, एक 6 माह का बेटा हजरत अली असगर लेटे हुए हैं। हजरत उनकी बीबी हजरत शहरबानो आती हैं, अर्ज करती हैं, ऐ मेरे सरताज हयात, ये 6 माह का लफ्ज़े जिगर है, मेरे जिगर का पारा है, मेरे दिल का सुकून है, मेरी ज़िंदगी की राहत है। ऐ सरताज हयात हुसैन, ये बच्ची को लेकर चले जाओ नहरे फुरात पर और उन यजीदियों से कहो कि अगर कोई जुल्म किया है तो हुसैन ने किया है, कोई बात अगर हुई है तो हुसैन से हुई है, ये 6 माह का नन्हे अली असगर से कुछ नहीं हुआ है। अल्लाह अकबर। कौन कह रही? हजरत शहरबानो अपने शौहर इमाम हुसैन से। अब सारा काफिला बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है, सब प्यास के आलम में है। फिर ज़ैनब आती हैं, आने के बाद कहती, ऐ भैया देखो मेरे भतीजे की आंख अंदर चली गई है, चेहरा जर्द हो गया, सिसकियाँ ले रहा है। ऐ मेरे भाई तुम तोहफा वहाँ लेकर चले जाओ मैदान में ज़िद्दियों के सामने, उसमें
किसी ना किसी को तरस आएगा, वो भी बच्चे वाले हैं, शायद किसी जालिम को रहम आ जाए, मेरे लाल के हलक पर 2 बूंद का पानी का कतरा टपका दे ताकि मेरे लाल की जान बच जाए। ऐ मुसलमानों जरा गौर से सुना। इतना कहा और मेरे आका से जब ज़ैनब ने कहा, ऐ भैया ये मेरे भतीजे को अपने गोद में ले लीजिए और यहाँ से लेकर जो है वहाँ उतर जाइए, ये तो सामने नहर फुरात है, पहरा लगा है ठीक है, लेकिन आप उधर जाइए, वहाँ जाने के बाद में कहिए और कहे, ऐ जालिमों मेरे इस लाल के गले पर 2-4 बूंद का पानी का कतरा टपका दो। कल जो है ये ज़ैनब बाबा नाना जान की बारगाह में अर्ज करेगी, ऐ बाबा जान ये तेरे महबूब, ऐ नाना जान ये तेरे नवासे का बेटा था, इन जालिमों ने, ये जालिम ने भला गुनहगारी किया था, लेकिन इसको तेरे नवासे के बेटे पे 2 बूंद पानी पिलाया था, मैं इसकी जमानत चाहती हूँ। अल्लाह अकबर। इतना कहा हजरत ज़ैनब ने, आका हुसैन ने अपनी झोली में लिया। अब बताओ सारा काफिला लुट चुका है, हुसैन मैदान कारज़ार में तन्हा बचे हैं, अकेला मुसाफिर करबला का, 6 माह का नन्हे अली। बताओ मेरे भाई, अपने कलेजे पे रखो और सोचो कि जिसके सामने सारा कुंबा लुट चुका हो, उसकी हिम्मत को दाद देनी पड़ेगी, उसकी हिम्मत को दाद देनी पड़ेगी। इसीलिए तो अताए रसूल ने कहा था, शाह हुसैन बादशाह, हुसैन शाह भी है, हुसैन बादशाह भी है। और आगे मोइनुद्दीन चिश्ती अताए रसूल फरमाते हैं, दी अस्त हुसैन दीने पना, हुसैन दीन भी है और दीन को पनाह देने वाले आका है। इसीलिए तो कहा था अताए रसूल ने, सरदाद नादाद 10 दर्द से यजीद, सर दे दिया हुसैन ने लेकिन अपना हाथ यजीदी के हाथ में न दिया। हक्का के बिना ला इलाहा हुसैन, हकीकत में हुसैन ला इलाह की ज़रब है हुसैन। दोस्तों अब हुसैन इस लख्ते जिगर को अपनी झोली में डालते हैं। हजरत ज़ैनब उनकी बहन ने एक कपड़ा दिया और कहा, मेरे भैया ये मेरे भतीजे अस्कर को लेकर नहर फुरात पर उतर जाओ और कहो कि ये शायद कोई जालिम को रहम आ जाए, तरस आ जाए और 1 बूंद का कतरा मेरे लाल के हलक पे गिर जाए। इमाम आली मकाम आका हुसैन उस शहजादी को लेते हैं और जब मैदानी कारज़ार में उतरते हैं तो यजीदी ये समझ रहे थे कि हुसैन लड़खड़ा गए, हुसैन लगता है अब डर गए, हुसैन की हिम्मत हार चुकी है, लगता है हुसैन अब मदद के लिए आ रहे हैं, अब काम बढ़िया हो जाएगा। इतना कहने के बाद यजीदियों ने ये सोचा, हजरत इमाम हुसैन ने मैदान कारज़ार पे खड़े होकर कहा, ऐ जालिम सुनो, ये मेरा बेटा 6 माह का नन्ही अली असगर है, ये मेरे भाई बस आराम से और आधा घंटा समाप्त कर लें, आखिरी कड़ी रही है जुमला